રાજ્યની 1828 ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીના જંગનું પરિણામ આજે આવવાનું છે। 8 એપ્રિલ 1828 ગ્રામ પંચાયત પર અંદાજે 75% જેટલું મતદાન થયું હતું, જેની આજે મતગણતરી શરૂ થઈ ચૂકી છે, જેમાં 34 લાખથી વધુ મતદાતાઓએ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી 16,000 જેટલા ઉમેદવારોનું ભાવિ સીલ કર્યું હતું। આજે પ્રથમ વખત ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીમાં ઈવીએમ મશીન અને આધાર કાર્ડને માન્ય રાખી મતદાન કરવામાં આવ્યું હતું। मुख्यमंत्री सूडा आवासना बहाने 500 लोगों सामे छेतरपिंडी थयानी पोलीस फरियाद नोंधाई है। ठग टोळकी द्वारा सूरतना वेसू अडाजण विस्ताરના લોકો પાસેથી વ્યક્તિ દીઠ ₹2 લાખ થી 5 લાખ ખંખેર્યા હોવાના આરોપ થયા છે। ખાનગી કંપનીનું નામ આપી સરકારી આવાસના નામે સમગ્ર કારોબાર ચલાવવામાં આવતો હતો। પોલીસે 7 વ્યક્તિ સામે ગુનો નોંધીને 2 ની ધરપકડ કરી છે। पैसा भर्या था एम कीधुं तो तमे पहला 3 लाख भरो पछी तमने 3,000 ना हफ्ते तमने आ मळी जशे એટલે દસ્તાવેજો કરી આપ્યો તો તમને 2 મહિનામાં મળી જશે એમ કરીને પૈસા ભરી દીધા હતા અમે। પણ હવે 2 દિવસ 2 મહિના પછી ગયા તો પછી કે 2 દિવસ પછી આવજો 3 દિવસ પછી આવજો એમ તારીખ આપી। પછી એક પોઝિશન લેટર કરી આપ્યું તો 7 તારીખે અમને બોલાવ્યા હતા। 7 તારીખે અમે ગયા તો હવે કે 13 તારીખે આવજો। જાણ મળી કે 2-3 દિવસ પછી ઓસ્ટ્રેલિયા જતી રહ્યા છે એટલે અમે એક્શન લીધું। પછી આમ વાત કરો આ મેડમ મને તારીખ આપે છે ને અત્યારે અમને જાણ મળી કાલે કે ઓસ્ટ્રેલિયા જવાની છે એટલે અમે ડાયરેક્ટ सूरत में शिक्षण जगत की चौंकावनारी घटना सामे आई है, जेमां फी न भराता शाळा संचालकों द्वारा बाळकने ज गोंधी राखवामां आव्यो। पीआर खाटीवाला विद्या संकुल में एक बाळकनी फी भरवानी बाकी हती, जेथी शाळा संचालकोए बाळकने गोंधी राख्यो हतो। त्यारबाद माता पिताने फोन करी रूपिया आपी बाळकने लई जवानी धमकी आपी हती, जेने लईने माता पिता उमरा पोलीस स्टेशने पहोंच्या, ज्यां स्कूलना महिला आचार्य अने शिक्षिका सामे पोलीस फरियाद नोंधवामां आवी। मैडम एमनो कॉल आवेलो अने एमने कहेलू के तमारा छोकरानी फी बाकी छे जे तमे अत्यार सुधी भरेल नथी, जेना कारणे तमारा छोकराने छोडवामां आवेल नथी। फी भरी जाओ अने छोकरो लई जाओ। पोलीस कोन्स्टेबल ने लईने साथे त्यां गયેલ, पण त्यारे अमे जतामां जोयुं त्यारे मारो छोकरो त्यां हतो नहीं अने ए लोको पण त्यां अवेलेबल हता। जे एना प्रिंसिपल हता ए गेट उपर ज ऊभा हता, जेमनुं रिसेप्शन छे त्यां, अने त्यां जतामां तरत ज एमणे मने कहेल के आ रीतना अमे अमारी स्कूलमां फी नहीं भरो तो अमे नहीं चलावी लईशुं अने अमने बाळक तमने नहीं आपीशुं। परंतु मारी साथे रहेल पोलीस जवान हता एमने वात करता ए लोको स्कूलमां क्लासमांथी ए छोकराने लईने आवेल अने त्यार पछी पण एमने कहेल के अमारी स्कूल फक्त पैसा माटे चाले छे, फीथी चाले छे, अमने पैसा जोईए, आ कोई सरकारी स्कूल नथी, फी भरवी ज पड़शे नहीं तो नहीं चालशे। मारी ए ज मांग छे के जे पण स्कूलना संचालक छे तेमज एमना प्रिंसिपल छे तेमज एमना जे क्लास टीचर छे ए लोको विरुद्ध जे पण कायदेसरनो गुनो छे ए मुजब एमने सजा मळे। दादरा नगर हवेलीना माजी सांसद मोहन डेलकर ने जानथी मारी नाखवानी धमकी मळता खळभळाट मची गयो छे। मोहन डेलकर भाजपमां जोडावाना होवानी एक बात वहेती थता तेमने धमकी मळी होवानी चर्चाओए जोर पकड्युं छे। मोहन डेलकरने एसएमएस करीने जानथी मारी नाखवानी धमकी आपवामां आवी। अमदावाद शहरना सुखरामनगर में एक कमकमाटी भर्या हिट एंड रननी घटना सामे आवी, जेमां एक बाइक चालके राहदारीने अडफेटमां लेता घटना स्थळे ज राहदारीनुं मोत निपज्युं। हिट एंड रननी आ घटनानो सीसीटीवी फूटेज पण सामे आव्युं छे, जेमां राहदारी रस्तो क्रॉस करवा जतो हतो त्यारे सामेथी फूल स्पीडमां आवता बाइक चालके युवकने अडफेटमां लीधो, जेमां राहदारीनुं मोत निपज्युं। लूंट और चोरी की घटना ने अंजाम आपनारा रीढ़ा आरोपी मुकेश उर्फे बल्लू ने पोलीसे झड़पी पाड्यो छे। शहरना 7 जेटला पोलीस मथकमां पकड़ाई चूकेलो छे अने 7 वखत पासानी सजा पण भोगवी चूक्यो छे। आरोपी पासेथी तमंचो अने 2 कार्टिज मळी आव्या छे। क्राइम ब्रांचे बातमीना आधारे आरोपीने नारोलना चंडोळा तळाव पासेथी दबोची लीधो छे। गीर गढ़ડાના નાગડિયા ગામે જંગલમાં આગની ઘટનાથી વન વિભાગના કર્મચારીઓ જંગલમાં પહોંચી આગ પર કાબુ મેળવવાના પ્રયત્નો હાથ ધરી રહ્યા છે। આગ પર કાબુ મેળવવા માટે ફાયર વિભાગનો પણ સહારો લેવાઈ રહ્યો છે। આગ પર કાબુ મેળવવા પાણીનો માળો ચલાવાઈ રહ્યો છે, જો કે આગ પર કાબુ મેળવી શકાયો નથી। वडोदरा कॉर्पोरेशन द्वारा शहर में आवेल अमूल पार्लर ने तोड़ी पड़ाता अमूलना डिरेक्टरे विरोध व्यक्त कर्यो। शहरना अलकापुरी, बदामड़ी, बाग, खंडेराव मार्केट और रेलवे स्टेशन विस्तारों में आवेला अमूलना गैरकायदे 4 पार्लर ने तोड़ी पाडवामां आव्या, जेने लईने अमूलना डायरेक्टरे विरोध व्यक्त करता जणाव्युं के तेनाथी नाना खेडूतोने 40 लाख रूपियानुं नुकसान थशे।
રાજકોટ જિલ્લામાં ફરીથી સ્વાઇન ફ્લૂએ માથું ચક્યું છે અને સમગ્ર જિલ્લાને ભરડામાં લીધો છે. રાજકોટ જિલ્લામાં ઠેર ઠેર સ્વાઇન ફ્લૂના કેસ જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યારે રાજકોટ જિલ્લાના જામકંડોરણાના નાના ભાદર ગામમાં સ્વાઇન ફ્લૂના કારણે 46 વર્ષીય એક મહિલાનું મોત નીપજ્યું છે. સ્વાઇન ફ્લૂના કારણે અત્યાર સુધીમાં 10 લોકોના મોત થયા છે. હાલમાં ફ્લૂના 9 થી વધારે દર્દીઓ સારવાર હેઠળ છે. પરમ પૂજ્ય અક્ષર નિવાસી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના મોટા બહેન ગંગાબાની તબિયત બગડી છે. 95 વર્ષીય ગંગાબાની તબિયત નાદુરસ્ત થતા તેમને સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. બીએપીએસના વડા મહંત સ્વામીની આજ્ઞા અનુસાર ગંગાબાને તેમના ઘરે જ સારવાર અપાઈ રહી છે. ગંગાબાની તબિયત નાજુક હોવાથી ડોક્ટરની ટીમ સતત નજર રાખી રહી છે. મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી આજે નર્મદા જિલ્લાના ડેડિયાપાડાની મુલાકાતે જશે. ડેડિયાપાડામાં મુખ્યમંત્રી વિકાસલક્ષી યોજનાઓના ખાતમુહૂર્ત કરશે, જેમાં આદિવાસી વિસ્તાર માટે તૈયાર થનારી મહત્વપૂર્ણ પાણી પુરવઠા યોજનાનું ખાતમુહૂર્ત કરશે. આ યોજના રૂપિયા 309 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થશે. રેલવે મુસાફરી સુવિધા સમિતિએ વડોદરા રેલવે સ્ટેશનની મુલાકાત લીધી. કમિટીએ સ્વચ્છ અભિયાન હેઠળ રેલવે સ્ટેશનની મુલાકાત લીધી હતી, જેમાં સુવિધાનો અભાવ દેખાતા જવાબદાર અધિકારીઓનો ઉધડો લીધો હતો. બીજી બાજુ કેટરિંગ સર્વિસની કામગીરીમાં અધિકારીઓની મિલીભગતની શંકાના આધારે છેલ્લા 3 દિવસના સીસીટીવી મંગાવાયા હતા. हम बड़ौदा को पूरे भारतवर्ष का एक आईना के रूप में देखते हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये कॉन्स्टिट्यूशंसी रहा है. हमें एक्सपेक्टेशन है कि बहुत जल्द जो छोटी मोटी यहाँ गलतियाँ पाई गई हैं उसमें सुधार होगा, और जो हमारे पास कंप्लेन आए हैं पैसेंजर्स के थ्रू कि यहाँ के एम्प्लॉइज उनके साथ रूडली व्यवहार करते हैं, जैसे 25 रुपए का टिकट है, 30 रुपया किसी ने दिया तो 5 रुपये लौटाते नहीं है, तो इस तरह की जो छोटी छोटी घटनाएं हैं वो हम उसको कटल करेंगे. ऐसे लोगों को हाईलाइट करेंगे सीनियर मैनेजमेंट के सामने, उनको कहेंगे कि आप उसको पकड़िए, उसको ट्रेन कीजिए, उसको पनिशमेंट कीजिए. રાજ્યમાં થોડા દિવસ ગરમીમાં રાહત બાદ હવે ફરીથી એકવાર તપવા તૈયાર થઈ જજો. રાજ્યના મોટાભાગના શહેરોમાં ફરી એક વખત હીટવેવની આગાહી કરાઈ છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આજથી 2 દિવસ સુધી હીટવેવની આગાહી કરવામાં આવી છે. 2 દિવસ દરમિયાન અમદાવાદ સહિત શહેરોમાં તાપમાનનો પારો 41 ડિગ્રીને આંબી જશે. અમદાવાદ શહેરમાં ધીમે ધીમે રોગચાળાનું સામ્રાજ્ય ફેલાઈ રહ્યું છે. અમદાવાદમાં છેલ્લા 10 દિવસમાં જ પાણીજન્ય રોગચાળાના 283 થી વધુ કેસ નોંધાયા છે. ઉનાળાની ગરમીની સાથે પાણીજન્ય રોગચાળાના કેસોમાં પણ વધારો થઈ રહ્યો છે. ભારતીય માછીમારોએ નાપાક હરકતો કરતા પાકિસ્તાન સામે માનવતા દાખવ્યાનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. મધદરિયે પાકિસ્તાન નેવીની બોટ ડૂબતા અનેક ક્રૂ મેમ્બર્સના મોત થયા હતા. ત્યારે આ દુઃખદ ઘટનાની જાણ ભારતીય માછીમારોને થતા ભારતીય માછીમારો પાકિસ્તાન નેવીના જવાનોના મૃતદેહને શોધવામાં લાગી ગયા હતા. તેની સામે ભારતીય માછીમારોની સદભાવનાને બિરદાવતા પાકિસ્તાને અપ્યુત 7 બોટ અને 42 માછીમારોને મુક્ત કર્યા. રાજકોટના કિસાનપરા ચોક વિસ્તારમાંથી રાજકોટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના અધિકારીઓએ બાતમીના આધારે જૂની 1 કરોડ રૂપિયાની ચલણી નોટો જપ્ત કરી છે. 3 શખ્સે જૂની ચલણી નોટોને લઈને જઈ રહ્યા હોવાની બાતમી મળતા ક્રાઇમ બ્રાન્ચના અધિકારીઓએ ધરપકડ કરી લીધી છે. 3 શખ્સો પાસેથી 500 અને 1000ની જૂની ચલણી નોટો મળી આવી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સુરતની મુલાકાતે આવવાના છે. ત્યારે આ મુલાકાત પહેલા જ સુરત મહાનગરપાલિકા તડામાર તૈયારીઓમાં લાગી ગઈ છે. વડાપ્રધાનના આગમન પહેલા જ સુરત શહેરને ફેસ્ટિવલની જેમ સજાવવામાં આવી રહ્યું છે. સુરતના તમામ ખૂણે ખૂણે સ્વચ્છ ભારત અભિયાન હેઠળ સાફ સફાઈ કરવામાં આવી રહી છે. સ્માર્ટ સિટી સુરતને એલઈડીથી સજાવવામાં આવી રહ્યું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આગામી 16 તારીખના રોજ સુરતના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. ત્યારે તેમના આગમનને લઈને ખાસ પ્રકારનો ઉત્સાહ યુવા વર્ગમાં જોવા મળી રહ્યો છે. કોલેજના યંગસ્ટર્સ દ્વારા પીએમ મોદીનું સ્વાગત કરવા માટે 1008 મીટરની લંબાઈના વ્હાઇટ કલરના બેન્કલેટ ચાર્ટ પેપર પર વેલકમ મોદી સર જેવા સ્લોગન લખી તેમના સ્વાગતની તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. સમગ્ર વિશ્વમાં યોગીને ખ્યાતિ અપાવવા માટે ખાસ કરીને યોગ ગુરુ બાબા રામદેવ
ગુજરાત આવી રહ્યા છે, ત્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિન એટલે કે 21 જૂને બાબા રામદેવ અમદાવાદમાં યોગને લઈને વિશાળ કાર્યક્રમ યોજી રહ્યા છે. બાબા રામદેવની સાથે ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ અમિત શાહ પણ હાજર રહેશે. અમદાવાદમાં બાબા રામદેવ 21 જૂનથી લઈને 24 જૂન સુધી યોગ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે. હનુમાન જયંતિ નિમિત્તે ભક્તોમાં રામ ભક્ત હનુમાનજીની ભક્તિનો માહોલ દેખાઈ રહ્યો છે, ત્યારે હનુમાનજીના પ્રાચીન અને ચમત્કારિક મનાતા ડભોડા હનુમાનજી મંદિરમાં પણ ભક્તો અંજનીપુત્ર મારુતિનંદનની ભક્તિમાં લીન થયેલા જોવા મળી રહ્યા છે. રાજકોટનું પ્રાચીનતમ કરણસિંહજી બાલાજી હનુમાન મંદિર સમગ્ર રાજકોટવાસીઓ માટે ભક્તિ અને આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. રાજકોટવાસીઓ પેઢીઓથી બાલાજી હનુમાનના ભક્ત રહ્યા છે, ત્યારે હનુમાન જયંતિ નિમિત્તે કરણસિંહજી હાઈસ્કૂલના મેદાનમાં આવેલા આ મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ લાગેલી જોવા મળે છે. જૂનાગઢની બે સગી બહેનોએ એથ્લેટિકમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ રાજ્યનો ડંકો વગાડ્યો છે. એથ્લેટિકની સ્પર્ધામાં બંને બહેનોએ અલ્હાબાદ ખાતે યોજાયેલ માસ્ટર એથ્લેટિક સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ, સિલ્વર અને બ્રોન્ઝ મેડલ જીતી રાજ્યનું ગૌરવ વધાર્યું છે. ભારતમાંથી 22 રાજ્યોના 35 થી 100 વર્ષની ઉંમરના ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો, તો મીનાબેન અગ્રાવત અને તેના મોટા બહેન મીનાક્ષીબેન વાંસકૂદમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે. ભુજમાં આવેલી આર્મી મિલિટરી કેમ્પની શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ મુલાકાત કરી. શાળાના વિદ્યાર્થીઓને સેનાની કામગીરીથી વાકેફ કરવામાં આવ્યા. બોર્ડર પર ભારતીય સેનાના જવાનો કઈ રીતે દુશ્મનો સાથે લડે છે તે અંગે પણ માહિતી આપવામાં આવી. વિવિધ અત્યાધુનિક વેપન્સ સહિતના સાધનોની પણ જાણકારી આ વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવી.